ഏവർക്കും എബീസ് നെസ്റ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് പ്രയോജനകരമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമുക്ക് 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയിലെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇൻ സിറ്റുവേഷൻ 1, 2 grams of hydrogen and 71 grams of chlorine combined to form 73 grams of hydrogen chloride. And in situation number 2, 4 grams of hydrogen and 142 grams of chlorine combined to form 146 grams of hydrogen chloride. ഈ റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും മാസ് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഇൻ സിറ്റുവേഷൻ 1, 2 grams of hydrogen and 71 grams of chlorine combined to form 73 grams of hydrogen chloride. The mass of reactants equal to 2 plus 71 equal to 73 grams and mass of product is 73 grams. By analyzing the mass, we can understand that mass of reactants equal to mass of product in situation number 1. നമുക്ക് അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. Here 4 grams of hydrogen and 142 grams of chlorine combined to form 146 grams of hydrogen chloride. Here also mass of reactants and mass of products are equal. വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. Hydrogen and oxygen combines to form water. For analyzing this reaction also, we are watching the reaction in two situations. In situation 1, 2 grams of hydrogen and 16 grams of oxygen combines to form 18 grams of water. And in situation 2, 4 grams of hydrogen combined with 32 grams of oxygen to form 36 grams of water. By analyzing the situation 1, we can understand that mass of reactants equal to mass of product. That is, mass of reactants is 2 plus 16 equal to 18 grams and mass of product also 18 grams. In situation number 2 also, 4 plus 32 equal to 36 mass of reactants, mass of product also equal to 36. That is, mass of reactants equal to mass of product. We can conclude the observations of these reactions as law of conservation of mass. In a chemical reaction, mass is neither created nor destroyed. This is the law of conservation of mass. In other words, the total mass of reactants will be equal to the total mass of products. This was proposed by the scientist Anthony Lavoisier. According to law of conservation of mass, the total mass of reactants will be equal to the total mass of products. റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും മാസ് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഇൻ റിയാക്റ്റൻസ് സൈഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. C+O2 gives CO2. Let us find the number of atoms of each element in the reactant side. Number of carbon atoms 1, number of oxygen atoms 2. കാർബണും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായി. പ്രൊഡക്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് 1, നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് 2. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഇൻ ദ റിയാക്റ്റന്റ് സൈഡ്, carbon and oxygen 1 and 2, and the number of atoms in the product side, carbon and oxygen 1 and 2 itself, they are same. So in a chemical reaction, mass of reactants equal to mass of products and number of atoms of each elements in reactant side and in the product side in a chemical reaction also should be equal. എന്താണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈക്വലൈസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഇൻ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ റിയാക്റ്റന്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ. ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അവയിലെ റിയാക്റ്റൻസ് മോളിക്യൂൾസും പ്രോഡക്ട്സ് മോളിക്യൂൾസും എഴുതും. എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഈച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡ്
ഈക്വൽ ആകണമെന്നില്ല. അവ ഈക്വൽ ആക്കുന്നതിനെയാണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം എടുത്തുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കാം. മഗ്നീഷ്യം റിബൺ കത്തുമ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്. അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, Mg+O2 ഗീവ്സ് MgO. ഈ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് അല്ല. Mg+O2 ഗീവ്സ് MgO എന്ന ഇക്വേഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ടെക്സ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഈക്വൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്? നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആണോ? അല്ല. ആൻസർ ഈസ് നോ. ദ നമ്പർ ഓഫ് വിച്ച് ആറ്റം ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്? ഏതാണ് ഈക്വൽ അല്ലാത്തത്? Mg നോക്കുക. Mg റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ 1 Mg ആറ്റമാണുള്ളത്, പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലും 1 ആണുള്ളത്. ഓക്സിജൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ 2 ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ. ദ നമ്പർ ഓഫ് വിച്ച് ആറ്റം ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ഹൗ മെനി പ്രൊഡക്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ നീഡഡ് ടു ഈക്വലൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്? പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ഏതാണ്? മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്. ഒരു മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്? ഒരെണ്ണം. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റം വേണം പ്രോഡക്റ്റിൽ? 2 എണ്ണം. കാരണം എന്താ? റിയാക്റ്റൻസ് സൈഡിൽ 2 ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലും 2 ഓക്സിജൻ ആറ്റം വേണം. ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹൗ മെനി പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ നീഡഡ്? എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ആവശ്യമുണ്ട് ടു ഈക്വലൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്? ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ 2 ഓക്സിജൻ ആറ്റം വേണം. 2 ഓക്സിജൻ ആറ്റം വേണമെങ്കിൽ എത്ര മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് വേണം? 2 മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് വേണം, അല്ലേ? കാരണം ഒരു മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂളിൽ 1 ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണുള്ളത്. 2 ഓക്സിജൻ ആറ്റം വേണമെങ്കിൽ 2 മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് വേണം. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 2. ഹൗ വിൽ യു റെപ്രസെന്റ് 2 മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്? മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ 2 മോളിക്യൂൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? 2MgO. Now the number of magnesium atoms equal on both sides? No. 2MgO എന്ന് നമ്മൾ റിയാക്റ്റൻറ്റ് സൈഡിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ 1 Mg ആറ്റമേ ഉള്ളൂ. സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ. ഹൗ മെനി മഗ്നീഷ്യം ആറ്റംസ് ആർ നീഡഡ് ടു ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ടു ഈക്വലൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ആറ്റംസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്? അങ്ങനെ മഗ്നീഷ്യം ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണവും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര മഗ്നീഷ്യം വേണം? 2 മഗ്നീഷ്യം ആറ്റംസ് വേണം. ടെക്സ്റ്റിലെ ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഈ റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്. Mg+O2 ഗീവ്സ് MgO എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഇൻ റിയാക്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം 1 ഓക്സിജൻ 2. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം 1 ഓക്സിജൻ 1. പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം 1 കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് അല്ല. ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. Mg+O2 ഗീവ്സ് MgO. ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം റിയാക്റ്റൻറ്റ് സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം 2ഉം പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം 1ഉമാണ്. അതിനാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ തെറ്റാണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. Mg+O ഗീവ്സ് MgO. ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. മഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനും ആറ്റംസ് റിയാക്റ്റൻറ്റ് സൈഡിൽ ഓരോന്ന് വീതമാണുള്ളത്, പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും ഓരോന്ന് വീതമാണുള്ളത്. ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം ഓക്സിജനെ നമ്മൾ O എന്ന് എഴുതാറില്ല, അതൊരു ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂളാണ്. അതുകൊണ്ട് O2 എന്ന് തന്നെ എഴുതണം. സോ Mg+O ഗീവ്സ് MgO എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും തെറ്റാണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക. Mg+O2 ഗീവ്സ് MgO2. Mg ശരിയാണ്, മഗ്നീഷ്യം അങ്ങനെ എഴുതാം. O2 ഓക്സിജനെ നമ്മൾ O2 എന്ന് എഴുതി. ഗീവ്സ് MgO2 ഇതും തെറ്റാണ്. മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല MgO എന്ന് തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓൾസോ റോങ്. ഈ ഇക്വേഷനെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനായി ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. 2Mg+O2 ഗീവ്സ് 2MgO. കാരണം Mg+O2 ഗീവ്സ് MgO എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. ഇവിടെ 2 ഓക്സിജൻ ആറ്റം വന്നതുകൊണ്ട് 2 മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ വരണം. 2 മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ 2 മഗ്നീഷ്യം ആറ്റംസ് റിയാക്റ്റൻറ്റ് സൈഡിലും വരണം.
സോ 2 mg പ്ലസ് O2 ഗീവ്സ് 2 mgO. ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത റിയാക്ഷൻ്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ. ഇക്വേഷൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കെമിസ്ട്രിയിൽ അടിസ്ഥാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതിനാൽ ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പഠിക്കാം. ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ ഇക്വേഷനും ഏത് രീതിയിലാണ് ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, റിയാക്റ്റൻസായും പ്രോഡക്റ്റായും വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുലയിൽ മാറ്റം വരാതെ വേണം ഇക്വേഷൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യുവാൻ. തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.